من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بہن بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، سب کو میری طرف سے بہت بہت خوشی سے اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آپ کو صحت کلی عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے میں اپنے چینل شمسی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کے سامنے وہ نسخے بیان کرتا ہوں جو آپ کی زندگی کے معاملات کے اندر بہتر سے بہتر فائدہ مند چیزیں آپ کے سامنے لاؤں، جو میرے اپنے تجربے میں یا میرے اپنے تجربات کے ان روشنی میں جو میں نے اپنے یار دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ویسے بتا کر ان سے فائدہ حاصل کرتا ہوں، اس کے پھر میں آپ کے سامنے ویڈیو پیش کرتا ہوں تاکہ اس کا بھرپور طریقے سے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور جو میں یہ نسخے حاصل کرتا ہوں یہ باقاعدہ ایک بڑی محنت سے، رسالوں سے، ادھر ادھر کی کتابوں سے، تمام چیزوں سے معلومات نکالتا ہوں، پھر آپ کے سامنے اس کے فوائد بیان کرتا ہوں جو حقائق کے سامنے ہوتی ہیں، اور جو مکمل طریقے سے معلومات ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ شہد کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ شہد میرے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور شاید دنیا کا کوئی شخص اس کے متعلق ایسا نہیں وہ نہیں جانتا ہو، مگر شہد خالص اور اچھا ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے، جتنا شہد اچھا ہوگا اتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ شہد ایک ایسی غذا ہے، شہد ایک ایسی دوا ہے جو ہر مرض میں، ہر تکلیف میں، ہر بیماری میں انسان کی پوری باڈی وائز فٹنس کے لیے، چہرے سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر ناخن تک، پیر کے اس تک کے لیے شفا ہے یہ۔ اس میں تو آپ کو میں پہلے ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے متعلق جو فرمایا، جو کہا کہ جو شخص شہد صبح اٹھ کر ناشتے سے پہلے 3-4 مرتبہ چاٹتا ہے، اس کو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف، کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ وہی دوبارہ سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب اصل بات کی طرف آ رہا ہوں، میں جو ویڈیو شروع کر رہا ہوں، جو یہ ویڈیو میں تھوڑے تھوڑے نسخوں کی طرف، تھوڑی تھوڑی بیماریوں کی طرف آپ کے سامنے لا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو طریقے سے سمجھ سکیں اور مکمل طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اب یہ 2-3 آئٹمس کی طرف میں آپ کے سامنے نسخہ بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جاپان اور آسٹریلیا کے سائنسی ڈاکٹر کی ریسرچ سے تو میں آپ کے ساتھ بتا رہا تھا کہ جاپان اور آسٹریلیا میں کیے جانے والے تجربے کے مطابق ڈاکٹروں نے جو ریسرچ کی، اس میں مختلف بیماریوں میں دالچینی کا اور شہد کا جو کہوا استعمال کیا یا اس کا مرکب استعمال کیا، تو اس میں ایک کینسر کا جو اور گلے کے غدود جو ہوتے ہیں، اور کینسر کے جو غدود ہوتے ہیں اس کا کینسر ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند بتایا گیا ہے، اور اس میں یہ مکمل طریقے سے مریضوں کو استعمال کروایا گیا وہاں پر، اور اس سے اس کی ریسرچ کی گئی۔ اس میں آپ یقین کریں اس میں بے تحاشا فائدے بیان کیے گئے۔ یہ دو چیزیں بات برابر کی لینی ہوتی ہیں۔ شہد کو بتایا گیا کہ 1 چمچہ اور دالچینی کا 1 چمچہ، 2 چمچے اس میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں آپ، اور کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ چاٹنا ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں، چاٹتے ہیں،
दिन में 3 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। जिनका गले के टॉन्सिस का मसला है या पेट के टॉन्सिस का मसला है, गदूद का मसला है, उसके लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है, बेइंतहा फ़ायदेमंद होते हैं। और इसमें डॉक्टरों का वहाँ पर ये भी रिसर्च की गई उन्होंने कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इस्तेमाल करने के लिए दवाओं से लाख दर्जे बेहतर है और लाख दर्जे बेहतर फ़ायदा देता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता दवाओं का, जबकि साइड इफ़ेक्ट होता है। दवाएं एंटीबायोटिक होती हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसान देती हैं। एक चीज़ के लिए फ़ायदा होता है तो दूसरी चीज़ों के लिए नुकसान देता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला की पैदा करता है और जो हमारी मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती के लिए हर चीज़ में बहुत कारआमद है। एक तो ये इसके लिए ख़ास कर मैंने बताया ये इस्तेमाल करें। किसी भी किस्म का आपके पेट में या आपके गले के अंदर टॉन्सिस का या गदूद का प्रॉब्लम है, बार बार आपके गले आ जाते हैं, बार बार गले की तकलीफ़ हो जाती है, गुठलियाँ बन जाती हैं, पेट का भी ये होता है बार बार आपको कभी मोशन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहता है इसमें गदूद हो गए, तो उसके लिए आप शहद और दालचीनी का दोनों का एक सा वज़न लेके एक एक चमचा मिक्स करके और उसको आप दिन में 3 मरतबा चाटें, 3 मरतबा इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ़ायदा होगा आपको कि आप खुद इस बात से मुत्तफ़िक़ होंगे कि आप 1 महीना इस्तेमाल करेंगे आपको उससे काफ़ी फ़वाइद मिलेंगे। अब मैं चलता हूँ आपको दूसरे फ़ायदे के लिए। आपको जिस्म में थकावट हो जाती है, सारा दिन वो बहनें जो काम करती हैं घर का और वो मर्द हजरात, वो भाई मेरे, वो बच्चे मेरे जो पढ़ाई के अंदर, तालीम के अंदर, या वो मर्द हजरात जो सुबह से शाम तक काम करके जाते हैं, शाम को आते हैं, थकन महसूस करते हैं, जिस्म में तकलीफ़ महसूस करते हैं, उनको चाहिए सुबह और शाम इन दोनों का एक एक चमचा पानी के अंदर डालकर उसका शरबत सा बनाकर और वो पी लें। इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है और ना करने की नहीं। एक दफ़ा इसका पाउडर बना लें। ये दालचीनी है, दालचीनी का मैंने पाउडर बना के इसका रखा हुआ है। ये शहद है, शहद का आप 1 चमचा, 2 चमचे, दालचीनी का 1 चमचा इसमें डालकर इसको मिलाएं, अच्छी तरह मिलाकर उसको पी लें। ये इंतहा से ज़्यादा आप ये समझें कि आप इसका 1 महीना तो 15 दिन के अंदर आपका इसका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। और जो ज़्यादातर कमज़ोर होती हैं ख़वातीन या मर्द जो थक जाते हैं जल्दी, आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पे थकन होने की वजह से चिड़चिड़ाहट आ जाती है, उन तमाम हजरात के लिए बेहतरीन फार्मूला है, बेहतरीन फ़वाइदमंद चीज़ है और आप ये इस्तेमाल करें। मैं इस बात की यकीन दहानी दिला रहा हूँ कि मेरे तजर्बे के अंदर ये कामयाब हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मेरी दुआएं हैं आपके साथ। मेरी आपको अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नुस्खा दे रहा हूँ, अल्लाह ताला इसमें सेहत दे, कुल्ली अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको कामयाब ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीक़ा से आपको हक़ नसीब फरमाए। मैं आपसे आखिर में फिर मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम बेटियों से, बहनों से, ये मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक किया और मेरी उम्मीदों में ये शामिल है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने सहेलियों में शेयर करें, अपने बहन भाइयों में शेयर करें और उसके कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि मेरी मेहनत का थोड़ा सा इस बात का फाका हो जाए कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है और कि मुझे मेरे बहन पसंद किया और उससे उनको फ़ायदा हुआ। मैं आखिर में इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।